हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सर्च रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम वजहाद है। मेरा नाम यार नदीम। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं अचार एंड मुरब्बा मेकिंग हाइजीन इन पाकिस्तान, क्योंकि 2026 आ चुका है। देखते हैं 2026 में आखिर पाकिस्तान में क्या हाइजीन चल रही है और भारत में क्या हाइजीन चल रही है। देख ही पता चलेगा। हाँ सही का तो कड़ा उनका हुक्म करो भैन की है ए बाहर सील दा ताला बनवा के रखे है ना पहले किन्ने ऐ पड़ी है। आओ जी। ये क्या अंदर पड़ा हुआ? ये तो ड्रामे है यार। हाँ नहीं यार, क्या हो रहा है भाई? और गंदगी कितनी है वजह। हाँ ये क्या कर रहा है? किस लिए? मुरब्बा बनाना। अच्छा गाजर कर रही है। शर्म नहीं आती है काली आपकी? जगह क्या की। हालत है? ये क्या जगह देखना। ये क्या चीज है? ओह गंदगी देखो वजह। ये गंद है? इसको ड्रम में डुबोया हुआ है। खैर आगे आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। ओए ओए इधर आओ। सारी काली जगह हुई है। ये तो खुद भी काला हुआ है। क्या ये यार? कपड़े इसके देख। उधर अचार है, इधर मुरब्बा है। किसी का डर नहीं है। बकायदा इन्होंने जी एक ताला बनवा के रखा हुआ है जहां हम कल आए थे, सील की मोहर के साथ। शाम को जाते हुए बाहर सील की मोहर वाला ताला लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये पंजाब फूड अथॉरिटी के नाक के ऐन नीचे काम होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गाजरें हैं जी जो मुरब्बे के लिए तैयार की गई हैं, इस वक्त भी गर्म है। सफाई का आलम आप देख सकते हैं, क्या हालात हैं। ये क्या चीज है भाई? वो चाचे का हाल देखो इसको। ये क्या? कितना गंदे हो आमले? गए। हाँ, नहीं ये क्या है? और जगह कितनी गंदी। हरीड़ है, हाँ जी हरीड़ी है जी। गाजर, हरीड़, नींबू शिमू भी है। क्या क्या है यार? इधर ये भी गाजर है, मुरब्बा है, यार जगह इतनी सेब है गंदी जी। भाई इधर ये चीजें Very बनती good. कैसे? फिर ये देख। हाँ ना, ये हम खाते हैं, देख ले। मुरब्बा है। हम खाते क्या हैं और हो? समझते हैं कि सेहतमंद चीज है, देसी खुराक है, देसी गजा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई? कैसी गलाजत भी हजूर वाला आपसे हाँ ना। बात करूं, क्या नाम है आपका? हसन मुगल। हसन मुगल साहब, सामने वाले घर में रहते हैं? नहीं, ये बार सीसीटीवी कैमरे किस लिए लगाए हैं? सीसीटीवी कैमरे हमारी फैक्ट्री के नहीं है। किसके हैं? जिनके लगे हैं उनसे पूछे, आपके हमें पास किसी से एक सेकंड यार, आराम से बात करना, तेरे से आराम बात से कर रहा हूं। बात कर रहे हैं हम। एक सेकंड। मुरब्बे की फैक्ट्री है जी। और अचार की फैक्ट्री है। जी, कोई कागज, कोई लाइसेंस, कोई चीज है आपके पास? किसी को बुलाने देंगे तो आपको दिखाएंगे ना सब किसको चीजें। बुलाना है? किसको बुलाना है आप बताओ। इधर आ जाए सर, आए ना, आके इधर आके बताएं किसको बुलाना है आपने। आए सर ये बुलाएं। कैमरे तो बंद करें ना। कैमरे आप हमें बताओगे बंद करने चलाने? आपने फैसला करना है। ये जहाँ पर पाकिस्तान चोरी है। का गंदा धंधा कर रहे हो और हमें कहते हो कैमरे बंद करो। हाँ जी, इधर आए। किसको बुलाना है आप? किसको बुलाना चाहते हैं? आए। सर अब हमें यहाँ से बाहर तो जाने के लिए यहाँ से आप बाहर अभी नहीं जा सकते। आपको फोन करना है, मैं आपको फोन करवाता हूँ। आपको जिसको बुलवाना है ना, मैं आपको बुलवाता हूँ। इसमें कौन सा सर मसला मैं है? आपके नंबर से नहीं कर सकता। किसके नंबर से कर? मैं जिसके मर्जी नंबर से करूँ। अच्छा, पर्सनल माफी है क्या? जगह नहीं, सारी काली माफिया दिखती है कोई जहाँ। चक्कर नहीं। तो फिर ये क्या है? सर बात तो करने देना किसी से। किससे करना है? नाम बता दो भाई। मालिक किससे से ही बात करनी क्या है, नाम जिससे भी उसका? करनी क्या है। नाम है? लेडीज है, मालिक बताया तो भाई, है। उनका नाम क्या है? हम इज्जत करते हैं खवातीन की, उसका नाम क्या है मुझे वो बताओ। हाँ यहाँ पे कौन है औरतें वो हैं, खातून सर, जो इतनी बात से रही सारा चला रही है? गंदा धंधा। कौन है वो? पाकिस्तान अभी यहाँ एक खातून खड़ी थी, वो भाग के गई है। किसका अड्डा है ये? सर ये अड्डा नहीं है। ओ भाई अड्डा ही है ना, काम का अड्डा ही है ना। जो काम करने वाले हैं ये किसी और भी करते हैं। इसके कागज पत्र कोई है आपके पास? कोई चीज है, कोई सर्टिफिकेशन, कोई पंजाब फूड अथॉरिटी का इजाजतनामा, कोई टैक्सेस के डॉक्यूमेंट्स, कोई किसी सर किस्म आपको की चीज? पहले भी बोला है, अगर आप किसी से बात करने देंगे तो ये आपको देख कुछ भाई, लो, यहाँ आप मैं मौजूद है ना, मार रहे हैं, हमने सब आपसे कुछ बात मार की रहे है हैं, ना, क्या तो आपको मानना है? बोला है ना। मुरब्बा। आप मैं आपको मुलाजिम हैं? दिखाता हूँ। आप मुलाजिम हैं? जी, के बेटे हैं उस खातून के। ये गाजर के मुरब्बे के अंदर ये जो गंदगी है, ये सड़ी हुई गाजरें। कैमरा मेरा करीब करें जी, कैमरा करीब करें। ये वाला, ये जिस पे मैं इशारा करूँ ये दिखाएं। ये क्या है? ओए ओए सर ये सरी हुई ओए, गाजरें ओए, नहीं है। गंदगी ये देखो क्या है? जहाँ। गंदगी है, मट्टी है, अंदर सारा कुछ क्या है भाई? ओहो, हो, मुरब्बा हो। बन रहे हैं ना, वो ये मिट्टी हमारे लिए समेत मुरब्बा डाली बन रहे हैं ना, हुई हमारे बच्चों के लिए। क्यों जोरे वाला? है। पाकिस्तान ये क्या हो रहा है? छोड़ दें इसको, छोड़ दें। नहीं, लग जाने दें यार, इसको तो जाया होना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रही बात की? ये क्या है? ये गाजर ये प्लास्टिक तक अंदर चल रहा है। हैं?
ये देखो प्लास्टिक भी अंदर है। प्लास्टिक भी अंदर पकड़ो। ओह ये क्या है यार? हाँ? जहर ही जहर। धोना तक मुनासिब नहीं समझा ना, पूरा तोड़ा मंडी से जैसे आया वैसे अंदर फेंक डाला है। नहीं नहीं, ये तो पानी में डाल। भाई ये गंदगी फिर अंदर कहाँ से आ गई? हाँ? कहते ही देखो ऊपर जी, से आई है। आए जी करीब आए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये क्या है? ये लीमू है जी। ढक्कन तो खोला है इसमें। कहते ही ऊपर से मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मेरे खुद को कराहत आ रही है कि मेरे से इसे हाथ नहीं लगाया जा रहा। और ये मुरब्बे और अचार, और ये हम अचार खाते का हैं इसको। बेशर्मी है, मुझे तो उल्टी बेहयाई आ गई है, हो, ये और ये देख, खुराक ये खिलाई है ना। जाती है आम शहरी को, आम आदमी को। और इस पर पाकिस्तान कोई अभी तो देखते ही यार। पाकिस्तान में तो बकचोदी देख ना। ये क्या हो, ये तो धुलाई हो रही है प्रॉपर। अरे यार ये क्या चीज़ें काट रहे हैं? ये तो फिर माल्टा शर्ट है। मजा से मुझे पता था तुम्हें दर्शाने की क्या है? हाँ, और मशीनें में काम कर रहे हैं। और ना कार पे ऐड भी है, सब कुछ है। देखो मशीनें किस तरह से काम कर रही हैं। हाँ। ये तो सारा डिजिटल सिस्टम है भाई। ये ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா முரளி பிக்கல், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சத்தூர் அப்படின்ற இடத்துல தாங்க இருக்கோம். பொதுவாக வந்து விவசாயியோ ஒரு தனி நபரோ தான் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளை மதிப்பு கூட்டி விற்பனை பண்ணும்போது ஆண்டு முழுவதும் வந்து நல்ல லாபம் பெறலாம் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்டாக இருக்குது. அதை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பண்ணிட்டு இருக்காரு திரு முரளி என்பவர். ஸோ இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க ஊறுகாய் வந்து எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க, எப்படி விற்பனை பண்ணுறாங்கன்ற கம்ப்ளீட் ப்ராசஸை வந்து பார்க்க போகிறோம். முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி டூர் மாதிரி இருக்க போது வாங்க திரு முரளி அவர்களை சந்திச்சு நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். முரளி ஊறுகாய், அதை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுங்க. அது இல்லாமல் இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். சார், இப்போ இந்த ஊறுகாய் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சார், போச்சம்பள்ளி தாலுக்கா சந்தூர்ன்ற கிராமத்தில் இது லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க சார். இது நம்ம கடந்த ஒரு 25 வருஷமாக இந்த பிஸ்னஸை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம சுற்று வட்டாரம் பூரா மாங்காய் வந்து பண்ணையம் பண்ணுற இடம் தாங்க இது பூராமே. அதனால் என்னென்னா இந்த ஊரில் கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியலை வச்சு நம்ம ஒரு தொழில் பண்ணணுன்றதுக்காக நம்ம மாங்காயில் ஊறுகாய் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அந்த நேரத்தில் யாரும் பெரிய ஊறுகாய் கம்பெனி எதுவும் இங்கே இல்லைங்க சார். அதனால் அப்பா அந்த நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணாருங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி 25 இயர்ஸாக நல்லா ரன்னிங் ஆகிட்டுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் ஆரம்பிச்சதுங்க. வீட்டில் ஆரம்பிச்சுட்டு சின்னதாக படிப்படியாக டெவலப் ஆகிட்டு இப்போ வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியாக இப்போ கட்டியிருக்கேன் சார். நான் வந்து MSc ஃபுட் டெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த தொழிலுக்காகவே பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார். பொதுவாக வந்து எல்லாருமே வந்து சாப்பாட்டில் வந்து ஊறுகாய் வந்து கொஞ்சமாச்சு சேர்த்துப்பாங்க. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது, அது எல்லாம் ஹைஜீனிக்காக வருதா அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்ல. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய அளவில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து வீடியோ முழுக்க ஒரு ஊறுகாய் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அது எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்ற நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸாக ஊறுகாய் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா என்ன விஷயம் முதல்ல நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க சார்? சார், ஃபஸ்ட்டு வந்து ரா மெட்டீரியல் நம்ம வாங்குற ரா மெட்டீரியல் தான் சார். நம்ம வாங்குற ரா மெட்டீரியல் வந்து நம்ம குவாலிட்டியாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க சார். அதை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கிரேடிங் பண்ணுங்க. அதில் டேமேஜஸ் ஏன்னா வரும்போது காய் அடிபட்டு வரும், அந்த கிரேடிங்கெல்லாம் நம்ம பண்ணணுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசன் வந்து நார்த்தங்காய் சீசனுங்க சார். ஒடிசாலேருந்து வருதுங்க சார். இது பாலக்கொண்டா ஒடிசா பார்டர், கர்நாடகா ஆந்திரா ஒடிசா பார்டர்லைங்க சார். ஆக்சுவலாக குடகுலேருந்து வாங்குவோம். இந்த வருஷம் குடகுல வந்து சீசன் ஃபெயிலியர்ன்றதுனால பாலக்கொண்டாலேருந்து வாங்கியிருக்கோம் சார். இப்போ இந்த காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தரமான காய்ங்க சார். இதில் வந்து கிரேடு பிரிப்பாங்க. இப்போ இது நல்ல காய் அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எடுப்பாங்க. அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ்டு குட்ஸு அதெல்லாமே இதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் அடிபட்டது, இந்த அறுக்கும்போது அடிபட்டது அதெல்லாம் பிரிச்சிருவாங்க. இது வேஸ்டேஜுக்கு போயிடுங்க எல்லாமே. ஓகே, இந்த வேஸ்டேஜ்லாம் எங்க சார் போகும் சார்? வேஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விதைக்க எடுத்துக்கிறாங்க சார். பாருங்க அந்த பக்கம் நம்ம விதையெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இது விதைக்கு எடுக்கிறவங்களாம் அதை எடுத்துக்கிறாங்க சார். இப்போ நாத்தங்காய் 2 விதமாக பிரிச்சிங்க. நல்லா இருக்கிறது ஒரு பக்கமும் தரம் இல்லாத தனியாக பிரிச்சிட்டிங்க. அடுத்தது அப்புறம் என்ன ப்ராசஸ் சார்? நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வாஷிங் சார். இப்போ இதில் வந்து நம்ம இது ரோலர் வாஷர்னுவாங்க. சரி, இந்த ரோலர் வாஷரில் போட்டு வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நமக்கு அங்கே வாஷ் ஆகிட்டு க்ளீன் ஆகிட்டு வந்துடும் சார் நமக்கு. இப்போ அங்கே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ये देखो ना, இப்போ வாஷ் பண்ணி இப்போ முடிச்சுட்டு இப்போ இது ட்ரையிங் ப்ராசஸ்க்காக வந்திருக்குங்க சார். இப்போ வந்து வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், பெரிய தொட்டியில் பேரல்லே போட்டு வாஷ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோலர் வாஷர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி செட்டப் வச்சுருக்கீங்க?
சார் இது வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்பீட் ஆகும். இன்னொன்று வந்து க்ளீனிங் நல்லா இருக்கும் சார். கையில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது ஒரு பேஷனில் கொட்டி நம்ம பண்ணும்போது அந்த அழுக்கு அதிலே செட்டில் ஆகும் சார். இப்போ இது வந்து அந்த அழுக்கு அதிலே செட்டில் ஆகாது. தண்ணி வந்து வாட்டர் வாஷ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். இதில் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ அது எதுவுமே இதில் இருக்காதுங்க சார். எல்லாமே க்ளீனாக நமக்கு வாஷ் ஆகிடுங்க சார். நம்ம இதில் வந்து லிக்விட் குளோரின் யூஸ் பண்ணி நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மைக்ரோப்ஸும் இதில் வந்து டெத் ஆகிடுங்க சார். இப்போ ட்ரை பண்ணிட்ட பின்னாடி தான் நம்ம கட்டிங் அடுத்த ஸ்டேஜ். बकायदा वेट करते हैं साहब. இப்போ நம்ம கட்டிங் ஆள் வந்து மேலே இருக்கிறதா இப்போ லிஃப்ட் மூலிமா நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் சார். இதை लिफ्ट के ऊपर नहीं जा रहे. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வாஷ் பண்ணுறதுல எல்லாமே பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வச்சுருந்தீங்க. வாஷ் பண்ணுறதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வச்சுங்க, ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது. ஆனால் கட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்க மேன் பவர் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன காரணம் சார்? சார் மேன் பவர்னால் இன்னொன்று வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குறோம் பெண்களுக்கு இங்கே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இங்கே இன்னொரு கிரேடிங்கும் நடக்குங்க சார். அங்கே அதையும் தாண்டி நமக்கு இங்கே வர டேமேஜ் குட்ஸ் எல்லாம் இவங்க ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க. இன்னொன்று வந்து நமக்கு ஷேப்புங்க சார். அந்த கட் பண்ணுற ஷேப்பு மிஷினில் வந்து ஷேப் வராது, இதில் வந்து நமக்கு நல்ல ஷேப்பு கிடைக்குங்க சார். அதுக்காக பார்த்துடலாம் சார். இந்த ப்ராசஸில் பார்க்கும்போது நமக்கு டேமேஜும் இதில் நமக்கு ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க சார். बाकायदा लेते हुए लेडीज में हाथों में दस्ताने, सर पे हैट पहना हुआ है. हाँ ना भाई, हाइजीन है. ये देखो पाकिस्तानियों, सीखो सीखो भारतीयों से कुछ और शर्म से. சரி சார், டெய்லி வந்து எத்தனை கிலோ வந்து நார்த்தங்காய் வந்து கட் பண்ணுவீங்க? சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் அவங்களுடைய திறமையை பொறுத்து தான், ஒருத்தர் கட்டிங் ஸ்கில்லை பொறுத்து தான். இப்போ ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்டு பர்சன்ஸ்லாம் 750 kg வரைக்கும் ஒரு ஆளையாக இருக்கிறாங்க சார். புதுசாக வரவங்கலாம் கொஞ்சம் 250 kg 300 kg வரைக்கும். இப்போ இவங்க எல்லாருமே வந்து ட்ரெயின்டு பர்சன்ஸ், அதனால் இவங்கெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் 600 to 750 kg வரைக்கும் பர் டேக்கு அவங்க வந்து கட்டிங் பண்ணுறாங்க. இதை வந்து இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு 150 kg வே பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான். இப்போ 4th ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வே பண்ண சால்ட் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த 150 kg வே பண்ணி ஆல்ரெடி வே பண்ணி வச்சது நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் சார். இதில் ஆட் பண்ணுங்கள். प्रॉपर एक तरीके पे हर चीज़ डाली जा रही है. ஓகே சார். ஆட் பண்ண சால்ட்டை நம்ம இந்த மிஷினில் லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் தூக்கி கொட்டணும் பிளெண்டரில். அதுக்காக இப்போ லிஃப்டிங் மிஷினில் நம்ம லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் இந்த பேரலை. ये ऊपर गई भाई. मशीन मिक्स करना शुरू कर. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரிப்பன் பிளெண்டரில் போட்டு நமக்கு ஈவனாக வந்து சால்ட்டும் நம்ம சிட்ரானு டர்மரிக் எல்லாம் ஈவனாக இப்போ மிக்ஸ் ஆகும் சார். ஒரு 2 to 3 minutes இதில் மிக்ஸ் ஆகும் சார். மிக்ஸ் ஆகிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேரலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் சார். பேரலை நம்ம இப்போ ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே ஸ்டோரேஜுக்கு வந்துடுவோங்க சார். ஸ்டோரேஜுக்கு வந்துட்டு இது மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது மாதிரி நம்ம டாப்பிங் சால்ட் மேலே போட்டு இந்த லிட்டை போட்டுட்டு நம்ம ரிங்கை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் சார். இப்போ நம்ம இது பண்ணும்போது இதில் வந்து காற்றில் அடைப்படும், அதாவது ஏனரோபிக் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம இதை கொண்டு வந்துடுவோம் சார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எத்தனை நாள் ஆன? इधर हुई ये वीडियो खत्म. देख लो पाकिस्तानियों, तुम लोग क्या कर रहे हो तो उधर भारत क्या कर रहा है. शर्म से डूब मरो बगैर तो, शर्म से डूब मरो. क्या मुरब्बा अंदर प्लास्टिक भी चल रही है. आना छत से आई है. और भाई गाजरें इतनी गंदी, वो तो सारी मिट्टी लगी हुई. देखकर बंदे को उल्टी आ रही थी यार. और जो उसने अचार अंदर से निकाला है कि ये हम खाते हैं, तो बंदा देखा है तो उसे उल्टी आ जाए. तुम्हारी बात सच है, वो देखने को दिल नहीं करता उसको. यार देखो सारी जगह काली काली अगर गंदगी. भारत हाँ, और जो गंदे कपड़े पहने हुए थे, जो अंदर बना रहे थे, ना किसके हाथ में दस्ताने, ना हैट, ना कुछ, बाल जा रहे बाल होंगे. बड़े हुए हैं, जैसे गंदगी के ढेर हो. ये हाँ ना. और भाई भारत की तरफ देखा जाए व्हाइट टाइल्स लगी हुई है, साफ सुथरा सिस्टम. बिल्कुल. गंदा माल पहले साइड पे, फिर साफ सुथरा, फिर धोते हैं, फिर उसके बाद भाई साहब उनको काटा जाता है, फिर मशीनों में डाला जाता है ताकि मशीनें और proper यार बनाएं. मैं तो एक चीज पे हैरान, लेडीज भी काट रही हैं, उनके सर पे भी ऐड है और दस्ताने पहने हुए और सब हर चीज काट यार एक बात करूं पाकिस्तानियों, भाई भारतीय हिंदू जानते हैं अपनी जनता को साफ चीज कैसे खिलानी है, और तुम हरामी जानते हो कि भाई साहब गंदी चीज कैसे खिलानी है. ये हिंदू को बुरा कहते हैं ना, ये हिंदू को बुरा कहते हैं. इनसे पूछो तुम अपने आप को मुसलमान के तो अपनी जनता को क्या हाँ, खिला रहे हैं. और फूड, जो हिंदू तो हमसे अच्छा है. हाँ ना. और पाकिस्तान में फूड अथॉरिटी की क्या बात की जाए, ये मीडिया वाले इधर पहुंच सकते तो फूड अथॉरिटी नहीं पहुंच सकती. क्यों नहीं पहुंच सकती उसका यार. तो काम है. बड़े 2 नंबर ही सीख रही हो तो पाकिस्तानियों से सीखो. सही बोला यार. अगर इंसानियत और अच्छी चीज खिलाने की बात आती है तो इंडिया वालों यार से कसम से देखो कितना साफ है यार, उसको देख के खाने को दिल कर रहा था. यार एक चीज प्रॉपर बन रही है ना, प्रॉपर हर चीज, किसी ने हाथ उसको लगाया नहीं हाँ है. ना. मशीनें वर्क कर रही हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके पे हो रहा है. हाँ ना. तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो हो तो